ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کاش اسے کہیں سے ایسی طاقت مل جائے کہ وہ جو خواہش کرے وہ پوری ہو جائے۔ لگتا ہے اب وقت ہو گیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ کیا خواہش کرے گا۔ اس کا دل تھا کہ وہ خواہش کرے تاکہ اس کی 100 خواہشیں پوری ہوں۔ تیار ہو گیا۔ تبھی تو وہ جو چاہے گا حاصل کر لیا کرے گا۔ اس کا ٹیسٹ کتنا برا ہے۔ لگتا ہے مجھ میں کچھ طاقت آ رہی ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کی یہ خواہش کسی طرح پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بڑے ٹوٹکے آزمانے کے بعد جو بھی خواہش کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور ایک دن جب وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا، اسے راستے میں ایک بونا ملا جس کا نام انزیک تھا۔ وہ بھی ایک پگڈنڈی پر چلتا ہوا جنگل میں جا رہا تھا۔ یوسف کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران ہو کر رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ تو سچ مچ کا بونا لگتا ہے۔ ذرا سنیے تو، کیا آپ واقعی سچ مچ کے بونے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ جی ضرور، مجھے ایک خواہش چاہیے جو پوری ہو جائے۔ کیا اس سلسلے میں آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی جگہ بتا سکتا ہوں جہاں تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہربانی فرما کر مجھے جلدی سے بتا دیں۔ تمہیں اس کے لیے جنگل کے بالکل درمیان جانا ہوگا، جہاں ایک چٹان پر چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے جو سرگوشیاں کرتا ہے۔ اگر تم سن سکو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو تم اسے اپنی دل کی بات بتاؤ، تو تمہیں کرنے کو خواہش مل جائے گی۔ تم نے وہی کرنا ہے جو تالاب سرگوشی میں تمہیں بتائے گا، اور پھر آخر میں اس تالاب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پانی تم پیو گے۔ پینے کے بعد جو بھی تم خواہش کرو گے وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ مجھے کئی دفعہ وہاں سے خواہش کرنے کا موقع ملا ہے۔ اب وہ دیکھو، وہ ہے راستہ، سیدھے چلے جاؤ، آگے 3 شاہ بلوط کے درخت پائیں گے، وہاں سے دائیں ہاتھ مڑ جانا، آگے جاؤ گے تو نیلی گلابوں کی کیاری آئے گی۔ جب وہ ختم ہوگی تو تم سرگوشیوں والے تالاب کے پاس پہنچ چکے ہوگے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ یوسف فوراً جوش میں آ گیا اور تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جوش سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ بہت جوش میں تھا۔ وہ 3 شاہ بلوط کے درخت۔ وہ 3 شاہ بلوط کے درختوں کے قریب سے دائیں مڑا تو آگے جا کر نیلے گلابوں کی کیاری آ گئی۔ آہا، نیلے گلابوں کی کیاری۔ وہ سیدھا چلتا رہا اور آخر وہاں پہنچ گیا جہاں سرگوشیوں والا تالاب تھا۔ وہ بڑی عجیب جگہ تھی اور ایک چھوٹا سا تالاب بیچوں بیچ موجود تھا۔ تالاب کا پانی مسلسل کھولتا ہوا بلبلے بنا رہا تھا۔ واقعی یہ تو سچ مچ کا جادو ہی لگ رہا ہے۔ یوسف نے آگے بڑھ کر ننھے سے تالاب میں جھانک کر غور سے دیکھا تو اسے اپنا چہرہ نظر آیا جو ہلتے ہوئے پانی سے چھوٹا بڑا ہو رہا تھا۔ اس نے کان پانی کے قریب کر کے کچھ سننے کی کوشش کی تو اسے کھولتے ہوئے پانی سے سرگوشی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، مجھے اتنی دفعہ ہلاؤ جتنے ایک دن اور رات میں گھنٹے ہوتے ہیں، ہلاؤ ہلاؤ۔ یوسف نے ایک لکڑی لی اور پانی میں ڈال کر اسے 24 دفعہ ہلایا۔ پانی مزید کھولنا شروع ہو گیا اور بلبلے مکئی کے دانوں کی طرح پانی کی سطح پر پھٹنے لگے اور بھورے رنگ کے پانی میں سبز رنگ کا دھواں پانی کی سطح پر چھانے لگا۔
तभी पानी से इसे सरगोशी की आवाज आई, जैसे कोई उसे हुक्म दे रहा हो, मुझ पर झुको और कड़कती हुई बिजली के हिज्जे करो। यूसुफ हुक्म सुनकर हैरान हो गया। कड़कती हुई बिजली के हिज्जे? ये कड़कती हुई बिजली के हिज्जे कैसे करते हैं? फिर उसे याद आया। उसने पानी पर फूंक मारी और उंगली से उस पर कड़कती हुई बिजली लिखा। कड़कती हुई बिजली। उस पर पानी में जैसे भौचाल आ गया हो। फिर वाकई कड़कती हुई बिजली की आवाज आई, लेकिन फिर पानी की सतह पुरसुकून हो गई और यूसुफ ने इसमें झांका तो एक दफा फिर वो अपना चेहरा पानी में देख सकता था। अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। अब शाह बलूत के दरख्त के पास जाओ, उस पर उगा हुआ फल लेकर आओ, उसे मुझ में डालकर हिलाओ हत्ता कि वो मुझ में हल हो जाएगा। ये शाह बलूत पर कौन सा फल उगता है? वो दौड़कर दरख्त के पास गया और उसका जायजा लेने लगा। सर्दी का मौसम था और दरख्त पर कुछ भी उगा हुआ नहीं था, सिर्फ बटनों जैसी चीजें तने के साथ लगी हुई थी। ओह, वो शाह बलूत के सेब। उसने एक बटन नुमा और सेब नुमा चीज दरख्त से तोड़ी और दौड़ता हुआ तालाब के नजदीक पहुंच गया। अरे याद आया, ये सेब नुमा चीजें दरअसल शाह बलूत पर उगने वाले फल नहीं गिने जा सकते, बल्कि ये एक तका नुमा चीज होती है जो शाह बलूत पर उगती है। वो दौड़ता हुआ वापस शाह बलूत के पास पहुंचा और उसके नीचे देखने लगा तो उसे दरख्त से गिरा हुआ एक तका नजर आया। वो बहुत खुश हुआ। उसने तका उठाया और भागम भाग तालाब के पास आ गया। उसने उसे पानी में गिराया और भूरे रंग के पानी को लकड़ी से हिलाने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि ये पानी में भी हल हो सकता है। वाकई ये जादू का तालाब है। तभी तालाब में ऐसी आवाज आई जैसे दरख्तों के पत्तों से तेज हवा गुजरी हो। अब 7 को 7 से ज़रत दो और जो जवाब आए उतनी बार मेरे गिर्द नाचो। यूसुफ ने हिदायत सुनी और फौरन नाचने लगा। 7 को 7 से ज़रब दें तो कितनी बार नाचना पड़ेगा? उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अच्छे तरीके से पहाड़े याद नहीं किए। 7 ज़रब 7, ये जरूर 52 होंगे। खैर, अपनी तरफ से सही गिनकर नाचते हुए यूसुफ ने तालाब के गिर्द 52 चक्कर काटे। हालांकि उसे 49 दफा ये करना चाहिए था। जब उसके 7 चक्कर पूरे हुए तो पानी का रंग नीला हो गया। 14 चक्करों में ये पीला हो गया। 21 चक्करों में इसका रंग सुर्ख हो गया। 28 पर जामनी, और 42 पर पानी किसी हीरे की तरह चमकने लगा और 49 पर मरमरी चांदी रंग के बुलबुले पानी में बनने लगे। लेकिन जब यूसुफ ने चक्कर 52 तक पूरे कर लिए तो पानी का रंग दोबारा भूरा हो गया और उसकी सतह पुरसुकून हो गई। सैफ ने तब चुल्लू भर पानी तालाब से लेकर पिया। वो बिल्कुल बेजायका था। और फिर उसने अपनी मनपसंद ख्वाहिश की और फिर इंतजार करने के बाद उसने पसंद की ख्वाहिशें करनी शुरू कर दी। उसने ख्वाहिश की कि वो घर जाना चाहता है। मुझे घर भेज दो। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत मायूस हुआ। उसने कई दफा कोशिश की लेकिन उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आखिर वो खुद ही घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे दोबारा वही बोना मिला जिसके पूछने पर उसने सारा किस्सा उसे सुनाया तो वो हंसने लगा। अगर एक 8 साल के बच्चे को 7 से 7 को ज़रब देने नहीं आता तो उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अब दोबारा तो उस तालाब तक भी नहीं पहुंच सकते। मैं हमेशा उसे ढूंढता रहूंगा और एक दिन तालाब तक दोबारा पहुंच जाऊंगा। तब तक मुझे पहाड़ी भी याद होंगे। लेकिन यूसुफ को दोबारा वो तालाब कभी नहीं मिल सका। सभी कहते हैं कि वो तालाब सिर्फ एक दफा मिलता है। तो बच्चों, अगर तुम तालाब तक पहुंच जाओ तो याद रखना तुम्हें पहाड़े याद होने चाहिए। अभी से तैयारी कर लो। भला 7 को 7 से ज़रब दें तो क्या जवाब होगा? अपने जवाब कमेंट्स में लिखें।